మరి అదే మనకి స్వాతంత్రం సిద్ధించిన తర్వాత కానీ మధ్యలో కొన్ని రాష్ట్ర వేదికపైకి ఆహ్వానం పలుకుతూ మరి సభాధ్యక్షులు ప్రతిభాశాలి ప్రజాహిత సోమ వీర్రాజు గారి సాధారణంగా వేదికపైకి ఆహ్వానం పలుకుతూ ఉన్నాం. ప్రజాహిత సేవకురాలైనటువంటి న్యూఢిల్లీ పార్లమెంటు సభ్యులు కుమారి బన్సూరి స్వరాజ్ గారిని సాధారణంగా వేదికపైకి ఆహ్వానం పలుకుతూ ఉన్నాం. వీరికి రాబాక వెంకటలక్ష్మి గారిని పుష్పగుచ్చాన్ని సత్కరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. Ladies and gentlemen, such a privilege and an honor to be here. I'm here to talk to you about a small idea that is going to have an impact and a very big change. One nation, one election. Everyone is making it very complicated, no? They keep talking about constitutional amendments, they talk about legislative changes, it sounds like something which is very complicated. It is not. Imagine a family, a very beautiful family here in Rajahmundry who has two sons. Both sons are 21-year-old, so both of them are now of marriageable age. And the parents are very wise, they're very prudent, and they decide, let us get both the boys married in the same mandapam. What is going to happen? The price or the costing for how much food they need to actually arrange will be halved. Correct or not? Correct? Anybody who is poor in maths here? Nobody, right? Majority of you are anyway engineering students and medical science students. I know that you must have cleared your mathematics exams. Now, the same family, because it decides to marry both the boys off on the same day at the same event and the same mandapam, the number of gifts that they have to give to the number of gifts they have to give to their relatives gets halved. Does it get halved or not? Yes, it does. Very good. Now tell me, the number of relatives, especially the uncle who always gets angry at every wedding. I think the uncle, the poopa in Hindi is called Mayava here. Mavaya. So Mavaya will get angry how many times? Only once, no? Because only attending one wedding. Otherwise he will be coming for two separate occasions, two separate weddings, and he will have two occasions to get angry. That is exactly what one nation, one election is. We are deciding that we are going to celebrate the elections, which is the festival of democracy, once every 5 years. State Legislative Assembly and your Lok Sabha, yani your parliament elections, will be held together. What does it mean? It means automatically the amount of expenditure which we are incurring on doing these elections, you're doing it only once. Repeated elections escalate costs. You will be shocked by some of the numbers that I'm going to present to you. The last Lok Sabha election, 2024, there were 64 crore voters which were registered all over India. Not only that, 1.5 crore polling and security personnel had to be deployed, 4 lakh vehicles, 135 trains, 1,692 air sorties were actually conducted, and CRPF deployments, 3,400 companies were mobilized. Ladies and gentlemen, this is a huge, huge amount of money which is actually coming out of where? Your and my pocket, the honest taxpayer's pocket. This expense, it ought to be run only once every 5 years. I am a first-time MP. I was elected in 2024. I have been in office exactly for about 1 year and 2 months. Would you believe, in my first year itself, I am now seeing my 5th election. Isn't that shocking? 5th election. First, of course, was the Lok Sabha election, which was a very long campaign itself. It was held in 7 stages, which was held in June last year, in 2027. It finished in about June, and I remember we all took oath, Purandeshwari ji, I believe in 24th of June. That is when we took our oath. After that came the Maharashtra election. Of course, Maharashtra
being, especially Bombay being the financial capital of Bharat, what happens is any election there, any model code of conduct which is imposed in Maharashtra will have a cascading effect on the rest of the country. And obviously it had an impact on my city as well, which is Delhi. Then came Haryana elections. Haryana being a neighboring state of Delhi, where majority of Delhiites go to Gurugram and work there, or live there and work in Delhi, vice versa, because it is almost, Gurugram is almost like a satellite city of Delhi. Any model code of conduct which was imposed in Haryana had an impact in Delhi as well, on businesses and lives in Delhi as well. And then came the Delhi Vidhan Sabha elections as well, which obviously automatically impacted the model code of conduct. I was now recently in Bihar, and I was saying that this is actually became my 5th election where I was campaigning. In a short term of 1 year, I'm already a veteran of 5 elections. What is happening? These repeated elections keep on putting comma after comma after comma on the kind of development work that Adarnya Pradhan Mantri Shri Narendra Modi is trying to do. If you have 5 elections in just a span of 12 months, every comma, ladies and gentlemen, adds up to becoming one giant full stop on the work of development. We are here today with big dreams. We actually dream of making a Vikasit Bharat by 2047. And democracy is not limited only to your voting rights. Democracy, the celebration of democracy, means good governance. And good governance ought to be uninhibited, it ought to be uninterrupted. And that is only possible if we go for one nation, one election, where we all come together, elect our state representatives, elect our parliamentarians in one single election at half the cost, at half the prices, and ensure that the rest of the time is left with no model code of conduct actually coming and hindering. It is as simple as that. Now the problem is the opposition does not have anything to oppose, because obviously this is a very logical plan, correct? But they have to somehow just oppose it for the heck of it. So they turn around and say it is anti-democratic. I want to ask them, up till 1967, when the Congress party was in power, the nation had one election, one nation, one election. The state legislative elections were actually held with parliament. So are you telling me that when your government did it, it was democratic, but now that Shri Narendra Modi Garu is actually suggesting it, it becomes unconstitutional and undemocratic? Doesn't stand to reason. Then they turn around, opposition turns around and says, oh my God, it is anti-federalism. If it is anti-federalism, I want to ask them how. One nation, one election, ladies and gentlemen, is only and only talking about a timetable of how to conduct these elections together. We all know that the Indian Constitution provides for 3 lists. First is the state list, which means powers which are within the Adhikara Kshetra or within the ambit of the state. The second is a list which is the union list, which means things like finance, foreign affairs, defense, which only the union governments will look after. And third is the concurrent list, which means things which can be looked after both the state and the union. But one nation, one election is not dealing with powers or separation of powers at all. Like I said, it is only and only dealing with procedure of when to conduct election. In fact, it celebrates federalism. Somebody actually said, you know, this will be the end of regional parties. I said, you are wrong. The Indian electorate is very intelligent. The Indian voter knows the difference. The Indian voter only and only votes for national issues when we talk about parliament elections, but when it comes to state elections, local issues actually take precedence. I'll give you a very simple example. Until now, until the 2025 Delhi elections, what used to happen?
There were the national elections where the NDA would form a government, the BJP would be in power, and then 6 months later when Delhi would go to polls, they would they would end up choosing the Aam Aadmi Party, which was not part of the NDA. It is only now in 2025 when the Delhi voters decided that enough was enough and they wanted to cast their vote for development, they actually made sure that the Bharatiya Janata Party came in full majority. So every time you turn around and say that, oh, this will be the end of regional parties, I am sorry. I would say to those critics and especially the opposition parties that you are insulting the intelligence of the Indian voter. The Indian electorate is very, very intelligent. Somebody in the JPC, with your blessings, I'm part of the joint parliamentary committee that is looking at this bill, said no, the education statistics are not very high in our country. I said political literacy has nothing to do with actual literacy. Our voters may not be able to read and write, but they are very, very aware when it comes to political issues of this country. So once again, I tell you, one nation, one election will ensure, first, that this deputation of teachers and police personnel that is happening again and again, that is happening only once in 5 years. So neither will the children's education be disrupted, nor will your prashasan, your administration be disrupted. Second, your costs will be actually halved because you are not incurring, the EC is not going to be incurring the same administrative costs of running elections again and again. The third aspect is, of course, that there will be no voter fatigue. How many times are you going to request the electorate to come out of their houses and vote? It is so simple. Once they go into the booth, they will cast their vote, of course, for Purandeshwari ji, and then they will go to the next machine and go ahead and select Ramakrishna Reddy Garu here. Or anybody else. It's like I said, the Indian electorate is extremely intelligent. Coming back to my original example of having a wedding, not only will you ensure that both the boys are married off in the same mandapam in one go by reducing the cost to half, as I said, you will also ensure that the uncles who are getting angry at you are getting angry only once. Now I am asking you, why am I coming here all the way from Delhi to speak to you? I am here to request you. Please reach out to your neighbors, to your families, to your communities and spread the word. We need to galvanize the people of Bharat to make sure that these anti-India voices that are opposing one nation, one election reform just for the sake of fulfilling their pockets in the garb of political funding, they need to be watered down, they need to be quieted down. Ladies and gentlemen, that is only possible if you are the movers and shakers of society. I see a lot of youth here. You are the future of Bharat. Not only are you the future of Bharat, you are also the future leadership of Bharat. That day is not very far off when we will be standing in a Matadana crane, in a voter's line, ensuring that the next parliamentarian, the next parshad, the next MLA, perhaps even the next leadership of the party is elected amongst you. So therefore the responsibility is fastened on your shoulders to go ahead and spread the word. I'm sure you're with me. I'm very, very grateful for your time. If you have any questions, I will be happy to take them. And before that, let us once again do a Jaikara of Ma Bharati. Bharat Mata Ki Jai! बहुत बहुत धन्यवाद. ప్రజాభిమాని సేవ ఒక సామాన్య కార్యకర్త ఒక మార్పుడుగా మొదలైనటువంటి ఆయన ప్రస్థానం అంబేద్కర్ గారి ఆలోచనలకు అనుగుణంగా పలుకుతూ ఉన్నాం. నాగేంద్ర గారికి రంగినేని గంగాధర గారి చేత పుష్పగుచ్చాన్ని ఇప్పించవలసిందిగా కోరుచు సూర్యనారాయణ రాజు గారిని సాదరంగా వేదికపైకి ఆహ్వానం పలుకుతూ ఉన్నాం. వీరికి ముఖ్య అతిథులందరి చేతుల మీదుగా దీప ప్రజ్వలన
ప్రజ్వలను కావించవలసిందిగా కోరుచున్నాం. ముఖ్య అతిథి మన ప్రియతమ ఎంపీ మన ప్రియతమ ఎమ్మెల్యే రామకృష్ణారెడ్డి గారికి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి మేధావులకు చేస్తా ఉన్నాను. పవిత్ర గోదావరి నది తీరాన రాక సాంస్కృతిక నగరంగా పేరొందినటువంటి మన రాజమహేంద్రవరం ఈ దేశంలో బంగారు భవిష్యత్తు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి ఒక ఆలోచన ముందుకు పోవడమే మనందరి లక్ష్యంగా ఉంది. మరి తదుపరి చరిత్రాత్మక రాజమహేంద్రవర కార్యక్రమంలో స్వాగతం పలికినటువంటి భారతీయ వేదిక మీద ఉన్న మరి బాన్సూరి స్వరాజ్ గారు, అలానే దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రముఖుల్ని ఇలాంటి సమావేశానికి పిలిపించడం, గోదావరి ఇంటలెక్చువల్ ఫోరం చేసిన బన్సూరి స్వరాజ్ గారికి అలాగే ఎమ్మెల్యే గారు అధ్యక్షులు నాగేంద్ర గారికి, అదేవిధంగా సూర్యనారాయణ రాజు గారికి ఈ యొక్క ముఖ్య అతిథి అయినటువంటి బన్సూరి స్వరాజ్ గారిని సభలో ఆసీనులైనటువంటి ప్రముఖులైతేనేమి రాజకీయ అందరికీ కూడా మరి మేడం గారి ప్రసంగం అనంతరం మీ క్వశ్చన్లు అయితేనేమి ఏదైనా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ కూడా ఉంది. విని మరి మీ అనుమానాల్ని నివృత్తి చేసుకో అతిథి అయినటువంటి శ్రీ కుమారి బన్సూరి. వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ అంటే ఒక దేశం ఒకే ఎన్నిక. ఎందుకు మనము ఆ దిశగా ముందుకు వెళ్ళాలి అనేటువంటి అంశాన్ని చర్చించడానికి, ఒక రకంగా ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించడానికి పార్టీలకు అతీతంగా, పార్టీలతో సంబంధం లేకుండా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇవాళ ఇంత వైభవోపేతంగా రాజమహేంద్రవనంలో నిర్వహించుకోవడం నిజంగా మనం చేసుకున్నటువంటి అదృష్టంగా నేనైతే భావిస్తున్నాను. ఈ సందర్భంలో ప్రత్యేకించి నాకు ఆనందం కల్పించేటువంటి విషయం ఏమిటంటే, నేను 2013వ సంవత్సరంలో భారతీయ జనతా పార్టీలోకి వచ్చినప్పుడు పెద్దలు వెంకయ్య నాయుడు గారు నన్ను ముందుగా అద్వానీ గారి దగ్గరికి, ఆ తదుపరి నన్ను బాన్సూరి స్వరాజ్ గారి తల్లి అయినటువంటి సుష్మా స్వరాజ్ గారి దగ్గరికి వారు తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. సాధారణంగా అంతకుముందు నేను పార్లమెంట్లో ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్గా, ఒక మంత్రినిగా నా బాధ్యత నిర్వహిస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో అనేక సందర్భాల్లో నాకు సుష్మా స్వరాజ్ గారి ఆశీర్వాదం లభించడం జరిగింది. ఎప్పుడు నేను లేచి సమాధానం ఇచ్చినా పార్లమెంట్లో, లేదా ఎప్పుడు డిబేట్లో పాల్గొన్నా సరే వెంటనే నన్ను వెన్ను తట్టి నువ్వు బాగా మాట్లాడావు, ఇంకాస్త ఇక్కడ ఈ మెళకువ పాటించినట్లయితే బాగుండును అంటూ నన్ను ఆశీర్వదిస్తూ నాకు మార్గనిర్దేశకత్వం చేసినటువంటి వారు పెద్దలు సుష్మా స్వరాజ్ గారు. ఈరోజు వారి తనే అయినటువంటి బాన్సూరి గారు రాజమహేంద్రవరానికి నేను పార్లమెంట్ సభ్యురాలుగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో వారు ఈ కార్యక్రమానికి ఇక్కడికి ముఖ్య అతిథిగా రావడం అనేది నిజంగా నాకు ఆనందం కలిగించేటువంటి విషయం. వారికి హృదయపూర్వకంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మనందరికీ తెలుసు, భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం అని చెప్పి మనకు తెలుసు. 28 రాష్ట్రాలు, 8 కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు, ఇంకా మనకున్నటువంటి గ్రామాలు కావచ్చు, అదేవిధంగా కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీలు, వార్డులు, జిల్లాలు, మండలాలు, ఇవన్నీ మనకు తెలిసినటువంటి విషయమే. ఈ సందర్భంలో ప్రతి చోట, కేవలం మన రాష్ట్రంలోనే కాదు, ఎప్పుడు మనం మీడియా చూసినా కూడా మన దేశంలో ఏదో ఒక ప్రాంతంలో
ఎన్నికలు నిర్వహించబడుతున్నాయి అనేటువంటి విషయం మనం తరచూ మీడియాలో చూస్తూ వస్తున్నటువంటి అంశం. మన రాజ్యాంగంలో ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఎన్నికలు జరగాలి అని చెప్పి రాజ్యాంగంలో మనం పొందుపరుచుకున్నాం. ఆ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి నేపథ్యంలో కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రజలు ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు కాలం చేయవచ్చు, లేదా పార్టీలు మారడం కావచ్చు, లేదా ఇతరత్ర కారణాల వల్ల ప్రతిసారి కూడా బై ఎలక్షన్లని లేకపోతే గవర్నమెంట్లు రద్దు చేయబడ్డ ఎలక్షన్లు అని చెప్పి ఈ రకంగా పదే పదే మనం ప్రతిసారి కూడా న్యూస్లో చూస్తున్నటువంటి విషయం ఎన్నికలు నిర్వహించబడుతున్నాయని. ఒకంత మనం చరిత్రలో గనక వెళ్ళి తిరిగి చూసినట్లయితే 1947వ సంవత్సరంలో మనకి స్వాతంత్రం లభించింది. రాజ్యాంగాన్ని మనం 1949వ సంవత్సరంలో మనం స్వీకరించాం. మనం స్వీకరించిన వెనువెంటనే మన దేశంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ యొక్క స్థాపన 1949వ సంవత్సరంలో జరిగింది. ఎందుకంటే రాజ్యాంగంలోనే పొందుపరిచి ఉన్నది కాబట్టి. మొట్టమొదటి చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్గా సుకుమార్ సేన్ గారిని 1950వ సంవత్సరంలో నియామకం చేయటం జరిగింది. వారిని నియామకం చేసిన వెనువెంటనే 1 నెల రోజులోనే పార్లమెంట్లో పీపుల్స్ రిప్రజెంటేషన్ యాక్ట్ అనేటువంటి చట్టాన్ని మనమందరం కూడా ఆమోదించుకోవడం జరిగింది. దాని మాధ్యమంగా దేశంలో పార్లమెంట్కి కావచ్చు, అదేవిధంగా అసెంబ్లీలకు కావచ్చు, ఏ విధంగా ఎన్నికలు నిర్వహించుకోవాలి అనేటువంటి విధి విధానాలని మనమందరం కూడా ఖరారు చేసుకుని మనం దాన్ని స్వీకరించడం జరిగింది. మొట్టమొదటి ఎన్నికలు మన దేశంలో జరిగినప్పుడు 489 పార్లమెంట్ స్థానాలకి 401 కాన్స్టిట్యువెన్సీస్లో 25 రాష్ట్రాల్లో ఈ ఎన్నికలు జరిగాయి. సాధారణంగా వెంటనే అందరి మనసులో వచ్చేటువంటి ప్రశ్న ఏమిటంటే 489 సీట్లని మీరు అంటున్నారు లోక్సభలో, కానీ 401 కాన్స్టిట్యువెన్సీ నియోజకవర్గాల్లో మాత్రమే ఎన్నికలు జరిగాయని అన్నారు, ఎట్లా సరిపోతుంది అని చెప్పి ప్రశ్నించవచ్చు. అయితే అప్పట్లో రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచినటువంటి అంశం ఏమిటంటే ప్రధానంగా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం, మన దేశంలో ఉన్నటువంటి బడుగు బలహీన వర్గాల వారికి సైతం సమాన అవకాశాలు ఇస్తూ వారిని కూడా కలుపుకుని మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అని చెప్పి మన రాజ్యాంగంలో పొందుపరచబడింది. కనుకనే 401 స్థానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ 489 స్థానాలకు గాను 314 కాన్స్టిట్యువెన్సీలో ఒక్కొక్క అభ్యర్థి మాత్రమే పోటీ చేశారు. అది జనరల్ కేటగిరీకి సంబంధించి. మిగిలిన 86 స్థానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటింట్లో ఇద్దరిద్దరు కంటెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఒక జనరల్ కేటగిరీ అభ్యర్థి, వారితో పాటుగా ఆ బాహుళ్యం ఉన్నటువంటి కాన్స్టిట్యువెన్సీస్ కాబట్టి ఎస్సీ కానీ ఎస్టీ కానీ ఇద్దరిద్దరు ఈ 86 నియోజకవర్గాల్లో వారందరూ కూడా పోటీ చేయటం జరిగింది. ఈ 489 స్థానాలకు గాను 1949 మంది అభ్యర్థులు అప్పట్లో పోటీ చేశారు ఆ ఎన్నికలు. 53 పార్టీలు, రాజకీయ పార్టీలు, 533 స్వతంత్ర అభ్యర్థులుగా అప్పట్లో కంటెస్ట్ చేయటం జరిగింది. దీనికోసం అని చెప్పి అంటే అప్పట్లో ఎంత కష్టమో మనం అందరం కూడా ఆలోచించాలి. మొట్టమొదటిసారిగా ఎలక్షన్ కమిషన్ నిర్మాణం చేసుకోవడం, వెంటనే ఎన్నికలు నిర్వహించుకోవడం ఎంత కష్టతరమైనటువంటి విషయమో మనందరికీ తెలియంది కాదు. దీనికోసమని, ఎన్నికల కోసమని 16,500 సిబ్బందిని కంట్రాక్చువల్ సిబ్బందిగా అప్పట్లో నియామకం చేసుకుని 3,80,000 పేపరు సెట్లని, అంటే కట్టు అని అంటాం, అది వాటిని ఈ ఎన్నికల కోసం ఉపయోగించడం జరిగింది. అయితే అప్పట్లో ఎన్నికల్లో ఏం చేశారంటే ప్రతి అభ్యర్థికి ఒక రంగు బ్యాలెట్ బాక్స్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు పురంధేశ్వరి పోటీ చేస్తుంది, పురంధేశ్వరికి నేను ఎరుపు రంగు కేటాయించాను, వీర్రాజు గారికి నేను బ్లూ రంగు కేటాయించాను. ఈ రకంగా ఒక్కొక్క అభ్యర్థికి ఒక్కొక్క రంగు బ్యాలెట్ బాక్స్ని ఇవ్వటం జరిగింది. ఎందుకు అలా చేశారు అని అంటే అప్పట్లో మన దేశంలో ఉన్నటువంటి అక్షరాస్యత,
మన దేశంలో ఉన్నటువంటి అక్షరాస్యత కేవలం 8.3% మాత్రమే. ఇప్పుడు ఉన్నది మనకి 72% దేశంలో అక్షరాస్యత ఉంది, కానీ అప్పట్లో 18.3% మాత్రమే అక్షరాస్యత ఉంది. కనుక అందరికీ ఓటు వేసే వారికి తెలియాలి కాబట్టి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రంగు డబ్బాని, బ్యాలెట్ బాక్స్ని అప్పట్లో వారికి కేటాయించడం జరిగింది. ఎంతమంది ఓటర్లు? 17.3 కోట్ల మంది అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ఓటర్లు. ఇవాళ ఎంతమంది ఉన్నారండి ఓటర్లు? 99 కోట్ల మంది, దగ్గర దగ్గర 98 పాయింట్ సంథింగ్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఓట్ల శాతం. అయితే దీనికి గాను 196,084 పోలింగ్ బూతులు అప్పట్లో ఉండేవి. ఇవాళ మన దేశంలో 10 లక్షల పోలింగ్ బూతులు ఉన్నాయి. ఈ 196,084 పోలింగ్ బూతుల్లో 27,527 బూతులు అచ్చంగా మహిళల కోసం కేటాయించడం జరిగింది అప్పట్లో, మహిళలకి సులభంగా ఉండాలి అని. అయితే ఈ రకంగా ఇన్ని కష్టాలు అధిగమించి కూడా 1951 సంవత్సరం నుండి 1967 సంవత్సరం వరకు కూడా మనం జమిలీ ఎన్నికలు, అంటే ఒకే ఎన్నికలు చేసుకుంటూ వెళ్ళాం మన దేశంలో. 1900 కనుక ఈ వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ అన్నది మనకి కొత్త ఆలోచన కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని ముందుగా మనం అందరం కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. మనకు అలవాటైనటువంటి అంశమే, మధ్యలో కొంచెం దాంతో సంబంధం తెగిపోయింది. ఎందుకు తెగిపోయింది? 1967 సంవత్సరంలో బీహార్, అదేవిధంగా పంజాబ్ మరియు యూపీ, ఈ 3 రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తన పట్టుని కోల్పోవటం జరిగింది. అక్కడ జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో కాంగ్రెసేతర పార్టీలు లేదా కాంగ్రెసేతర కూటములు అధికారంలోకి రావడం జరిగింది. అప్పుడే శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు అప్పుడు ప్రధానిగా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో 1968 సంవత్సరంలో యూపీలో ప్రెసిడెంట్ రూల్ని ఆవిడ విధించడం కూడా జరిగింది. కనుక అప్పటి నుండే నెమ్మదిగా రాష్ట్రాలు వారికి అనుకూలంగా గవర్నమెంట్లు బర్తరఫ్ చేయబడితే అక్కడ ఎన్నికలు నిర్వహించుకోవడం, లేకపోతే ఏదైనా కారణం చేత అక్కడ గవర్నమెంట్ కూలిపోతే కనుక అక్కడ నిర్వహించుకోవడం, ఈ రకంగా పార్లమెంట్కి అసెంబ్లీకి ఒకేసారి జరిగేటువంటి ఎన్నికలు నెమ్మదిగా విడిపోయి పార్లమెంట్కి ఒకసారి, అసెంబ్లీకి ఒకసారి, ఈ రకంగా వేరువేరుగా నిర్వహించుకోవడం జరుగుతూ వస్తున్నటువంటి విషయం. అయితే నేటికి కూడా ప్రపంచంలో కొన్ని దేశాలు, బ్రెజిల్ కావచ్చు, బెల్జియం కావచ్చు, స్వీడన్ కావచ్చు, యుఎస్ఏ కావచ్చు, ఇటువంటి అనేక దేశాల్లో నేటికి కూడా జమిలీ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ మర్చిపోకూడనటువంటి విషయం. దీనికి మనకి చాలా ఇబ్బందులు ఉండొచ్చు జమిలీ ఎన్నికలు నిర్వహించుకోవడం. జమిలీ ఎన్నికలు అంటే ఏమిటి? దేశం అంతా అన్ని స్థాయిల్లో ఎన్నికలు ఒక్కసారి నిర్వహించుకోవడం కాదు. అసెంబ్లీ, పార్లమెంటు ఒక్కసారి నిర్వహించుకోవడం, కింద ఉన్నటువంటి స్థానిక సంస్థలు, సర్పంచుల దగ్గర నుండి మనకు వచ్చేటువంటి కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీసు, వార్డులు, కౌన్సిలర్లు అన్నీ కూడా, స్థానిక సంస్థలన్నీ కూడా ఒక్కసారి నిర్వహించుకోవడం. కనుక వీటిని మనం జమిలీ ఎన్నికలు అంటాం. దీనిలో ఇబ్బంది లేకపోలేదు అని చెప్పి నేను అంటలేదు. ప్రధానమైనటువంటి ఇబ్బంది ఏమిటంటే ఏకాభిప్రాయం ఎలా తీసుకుని వస్తాము. ఒకప్పుడు జరిగేవి ఇప్పుడు మనకి సంబంధం తగ్గిపోయింది, కానీ ఇప్పుడు ఆ ఏకాభిప్రాయం తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది అని చెప్పి మనం తెలియజేస్తూ ఎలా ఈ ఏకాభిప్రాయాన్ని మనం తీసుకురాగలం అనేటువంటి విషయాన్ని ముందుగా మనం పరిశీలించవలసినటువంటి, ఎదుర్కొనేటువంటి పెద్ద సమస్య. అంటే ఒక ప్రాంతం తన ఉనికిని కోల్పోయేటువంటి అవకాశం ఉన్నదేమో అనేటువంటి ఒక ఆందోళన చాలామంది హృదయాల్లో లేకపోలేదు. దీంతో పాటు ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో కొన్ని రాష్ట్రాలు, ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే బీహార్ అక్టోబర్లో వెళ్తుంది, అదేవిధంగా పాండిచేరి, తమిళనాడు నెక్స్ట్ ఇయర్ వెళ్తాయి. కనుక వీటన్నిటినీ కూడా ఒక్క సమయానికి తీసుకురావడం, కొన్నిటికి టెన్యూర్ తగ్గించాలి, కొన్నిటికి పెంచాలి. సో ఏ విధంగా వీటన్నిటినీ కూడా ఒక్కసారి ఎన్నికలు నిర్వహించే దిశగా మనం తీసుకురాగలం, ఇవన్నీ కూడా సమస్యలు. అయితే దీనివల్ల లాభాలు కూడా లేకపోలేదు. సాధారణంగా ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు వెంటనే
కోడ్ ఆఫ్ మోడల్ కాండక్ట్ అనేది మనకు వచ్చేస్తుంది. వచ్చిన వెంటనే అక్కడ ఎటువంటి అభివృద్ధి పని మనం చేయలేం. ఒకవేళ రాష్ట్రంలో వచ్చిందనుకోండి, ఆ రాష్ట్రంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎటువంటి అభివృద్ధి పని చేయలేదు, లేదా ఆ రాష్ట్రంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి సంక్షేమ పథకాన్ని మనం అమలు పరచలేము, ఎందుకంటే మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ వచ్చేసింది కాబట్టి. కనుక అభివృద్ధి కావచ్చు, సంక్షేమం కావచ్చు, ఒకంత కుంటుపడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గమనిస్తూ ఖచ్చితంగా జమిలీ ఎన్నిక నిర్వహించినట్లయితే దీన్ని అధిగమించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఎన్నికలకు అయ్యేటువంటి ఖర్చు ఇవాళ మనం చూసినట్లయితే 2019వ సంవత్సరం జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో ఎంత డబ్బు ఖర్చు అయ్యింది అని అంటే 60,000 కోట్ల రూపాయలు పార్లమెంట్కి నేను చెప్పేది. దేశవ్యాప్తంగా 2019వ సంవత్సరంలో నిర్వహించినటువంటి ఎన్నికలకి 60,000 కోట్ల రూపాయలు మనం ఖర్చు చేయడం జరిగింది. 5 సంవత్సరాల వెనక్కి వెళ్తే 2014వ సంవత్సరంలో ఖర్చు చేసింది 3,887 కోట్లు. అదే 2000 5 సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళితే ఖర్చు పెట్టింది 1,115 కోట్లు. కనుక ప్రతి 5 సంవత్సరాలకి పార్లమెంట్ ఎన్నికకి మనకి అయ్యేటువంటి ఖర్చు పెరిగిపోతుంది. అదేవిధంగా అసెంబ్లీలో కూడా మనకి అసెంబ్లీ ఎన్నికలు కూడా విపరీతంగా మన ఖర్చు పెరిగిపోతున్నటువంటి విషయం మీ అందరికీ తెలుసు. ఒక్క మహారాష్ట్రలోనే 2019వ సంవత్సరంలో ఎన్నిక నిర్వహిస్తే దగ్గర 800 కోట్లు 793 కోట్ల రూపాయలని వెచ్చించడం జరిగిందని చెప్పి మనకు తెలియవస్తున్నటువంటి అంచనా. కనుక ఇవన్నీ కనుక మనం క్రోడీకరించి చూసినట్లయితే పార్లమెంట్కి అయ్యేటువంటి ఖర్చు, అటు అసెంబ్లీకి అయ్యేటువంటి ఖర్చు, దీనికి తోడు మనం ఏం చేయాలి, అక్కడ ఉన్నటువంటి సిబ్బందిని మనం అప్పుడొక్కసారి ఇప్పుడొక్కసారి కేటాయించుకోవడం, లాజిస్టిక్స్, దానికి కావాల్సినటువంటి బ్యాలెట్ బాక్సులు తీసుకుని వెళ్ళడం, ఈవీఎంస్ అనుకోండి, ఇప్పుడు బ్యాలెట్ బాక్సులు కాదు ఈవీఎంస్, సిబ్బందిని తరలించడం, అక్కడ ఉన్నటువంటి సెక్యూరిటీని చూడటం, ఇదంతా కూడా ఒక రకంగా భారంగా మారుతున్నటువంటి సందర్భంలో జమిలీ ఎన్నికలు కనుక నిర్వహించగలిగితే వీటన్నిటినీ కూడా అధిగమించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అనేటువంటి భావన. అన్నింటికంటే మిన్నగా ఏమిటంటే పరిపాలన అనేది కుంటుపడిపోతుంది. సాధారణంగా ఎక్కడైనా ఎన్నికలు జరిగితే, ఇప్పుడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్నారు అనుకోండి, బీహార్లో నిర్వహిస్తారు రేపు అక్టోబర్ నవంబర్లో. ఆ సందర్భంలో ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి సిబ్బంది ఆఫీసర్స్ అందరినీ కూడా ఆ రాష్ట్రం నుండి తీసుకుని వచ్చేసి బీహార్ లాంటి రాష్ట్రంలో కూర్చోబెట్టి ఇక్కడ ఎన్నికలు సవ్యంగా నిర్వహించండి అని చెప్పి ఎలక్షన్ కమిషన్ వారికి పురమాయిస్తుంది. అప్పుడు మన రాష్ట్రంలో మన పరిపాలన కుంటుపడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కనుక ఈ జమిలీ కనుక మనం చేసినట్లయితే ఇటువంటి అవరోధం లేకుండా పరిపాలన సవ్యంగా ముందుకు వెళ్ళేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అనేటువంటి ఆలోచన. కనుకనే జమిలీ ఎన్నికలు ఎందుకు అనేది అందరికీ తెలియజేయాలి అనేటువంటి ఆలోచనతోటే మరి ఇవాళ ఈ యొక్క సమావేశాన్ని ఇందాకన్నట్లుగా పార్టీలకు అతీతంగా, రాజకీయాలకు అతీతంగా అందరినీ ఆలోచించమని చెప్పి అభ్యర్థించడానికి ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది.